हेलो स्टूडेंट्स मु रुद्र आपण स्वागत कर स्टडी विथ रुद्र। तो या पूर्व क्लास रे आमे दशम श्रेणी परिमितिर 5F चैप्टर थ्योरी शेष कर देते। तो तार 10टी सूत्र थिला। तो ये सूत्र को आपण मु कहितल जे भलो भाबरे कोन करिवि मन रखिके प्रैक्टिस करके आस्थिबि। तो आज आमे कोन करिवा यार एग्जांपल सब करिवा। तापरे परवर्ती क्लास रे आमे कोठी पढिबा या विषय रो 5F रो क्वेश्चन आंसर को पढे। तो आज एग्जांपल 21 को आमे स्टार्ट करियो जाउछे। केते एग्जांपल 21 तो देखो पिले देइची गोटिए गोलकर व्यासार्ध होची केते 3.5 मीटर तार पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल आ घनफल निर्णय करिया। ताल देखो से गोटिए गोलक देइची हैला तार व्यासार्ध केते देइची 3.5 सेंटीमीटर केते 3.5 सेंटीमीटर। तबे तार कोन पृष्ठतल क्षेत्रफल बाहर करिया घनफल बाहर करिया हैला। ताले हमर एक नंबर सूत्र कोन थिला पृष्ठतल क्षेत्रफल 4 पाई r स्क्वायर 4 पाई r स्क्वायर एटा कोन थिला हमर पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल कोन पार्श्व क्षेत्रफल कोन थिला 4 पाई r स्क्वायर। तो जो 4 पाई r स्क्वायर थिला फिर देखो हमर r केते देछि 3.5 ताले मोटी लिखि देबी 4 पाई रा मूल्य देखो पर देखियो 22 विभक्त 7 तो केते 22 विभक्त 7 गुणन 3.5 रो होल स्क्वायर ता माने मु लिखि परबी 35 विभक्त 10 गुणन 35 विभक्त 10 3.5 को जदी मु कोन करिवि हमर भग्नांश रे करिवि ताले 35 विभक्त 10 तार स्क्वायर माने दिथरो ताले देखो 7 को ये काटि देले केते 5 ताले बर्तन देखो हमें गुणन करिया हां केन्दु 35 22 गुणन 35 हमर केते होला 770 केते होला 770 ये होची 20 770 ये होची 5 20 770 दुगुणे केते 1540 1540 रे गोटे शून्य विभक्त 100 ताले हम जोड़े शून्य कटिया ताले केते होला 154 वर्ग सेंटीमीटर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर हैला। तो मु कोन कर देली देखो ये फास्ट 35 को 22 गुणी देली इजी 35 दुगुणे 700 ए जो 35 को 20 रे गुणले 700 35 दुगुणे 70 770 ताले देखो 5 4 केते 20 हैला। ताले 770 को 20 रे गुणली हम 770 को 2 रे गुण देले केते जाउची 1540 रे गोटे शून्य लागि होला 20 रे गुण जीवानी ताले देखो तळे अछि केते 10 10 100 जोड़े शून्य को जोड़े शून्य कटि होला 540 सेंटीमीटर स्क्वायर हैला। तापर देखो हमहु देछि घनफल बा आयतन काढियाबू आयतन कोन हमें जानते 4/3 पाई r क्यूब ता देखो 4/3 गुणन 22 विभक्त 7 गुणन 35/10 गुणन 35/10 गुणन 35/10 हैला। ताले मु आगो फास्ट काटिबी 5 हैला हमें 8 को गुणीचे के 4 22 5 35 गुणीचे हैला हमर केता होतला 1500 एति 1540 होतला हैला 1540 ले गोटे हैला एति होतला वर्तमान हमें केते गुणियार अछि हमको अछि गुणियार गुणन 35 हैला एतरे 35 गुणियार अछि किंतु देखो बोल एति जोड़े शून्य अछि मई दीटा शून्य काटि देली हैला। वर्तमान एठी देखो 10 अछि 10 को मु काटि देली केते रे हमर ये होला केते 2 ये होला 5 ए जो सॉरी 7 5 रे काटली ये होला 7 वर्तमान 2 को ये 154 काटि देला हमर केते हो 7 77 7 हमु देखियार अछि 77 7 केते होला 7 7 49 देखो 77 7 7 7 केते 50 9 रखनो 4 7 7 49 4 53 हैला। ताल देखो ये 3 रे काटियो 3 रे काटले हमर कोन एटा दशमिक हो जेमिति हेले भी हैला। हम देखो एटा कोन करिया लघु को लघु रे गुणा हबो हर को हर रे गुणा हबो हैला। ये गुणी दोछि हम ट्रांसलेशन को सेगुडा लागि 4 का गुणी देखियो 4 टा की गुणी देखियो हैला हमर आ कोन अछि 1/3 अछि
ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ରେ ଦେଖ ମୁଁ ହରୁଛି 3 k 3 ହେଲା 3 k 3 ହେଲା 2 ବଢିଲା 3 7 21 2 ବଢିଲା କେତେ ହେଲା 29 3 ନୂଆ କେତେ 27 ଆଉ କେତେ ବଢିଲା 2 ବିଭକ୍ତ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ ହେଲା ଏତିକି ହେଇଗଲା କଣ ତାର ଆୟତନ 179.2/3 ହେଲା ଆମେ ଏଇ ଚାରଟା ଆଗ ଗୁଣି ଦେଇଥିଲେ ମୁଁ ଏଠି 4/3 ତ ଲେଖିଦେଲି ଏଇପାଇଁ କଣ ହେଲା ଭୁଲ ଲାଗିଲା ତାପରେ ଏଠି ଦେଖିଲା କଣ ଚାରଟା ଗୁଣା ହେଇଯାଇଛି ହେଲା ଗୁଣନ ତମେ ଯେମିତି ତମକୁ ସୁବିଧା ହବ ତମେ କରିପାରିବ ଯିଏ କଣ କରିବ ଗୋଟି ଗୋଟି ବସିକି 3.5 3.5 3.5 ଗୁଣି ପାରିବ ସହଜ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖ ପ୍ରୋସେସ ବତେଇ ଦଉଛି ଏଠି 4 5 20 22 35 ଗୁଣିଥିଲେ ଆମର କେତେ ହେଇଥିଲା 15,400 ହେଇଥିଲା ତା ମାନେ 4 5 22 35 ଗୁଣିଦେଲି 15,400 ହେଲା ତାପରେ ଗୋଟେ 35 ରହିଲା ଏଠି ତଳେ କଣ ଅଛି ଯୋଡେ ଶୂନ କଟିଗଲା ଏଠି ଏଇ 10 କୁ କାଟିଦେଲି 5 ରେ 2 35 କୁ କାଟିଦେଲି 7 ତାହେଲେ ଆମର 77 ଗୁଣନ 7 ରହିଲା କେତେ 539 ଏଠୁ ଦେଖ ସବୁ କଟି ଯାଇଛି ଏଠି ସବୁ କଟି ଯାଇଛି ହେଲା 2 ଟୁ କାଟି ଦେଇଛି କେତେ ଏଇଟା କାଟି ଦେଇଛି 77 ହେଇଛି 154 କାଟି ଦେଇଛି ଅଲରେଡି ଆଉ ଖାଲି 77 ଗୁଣନ 7 ଥିଲା ତାହେଲେ 539 ବିଭକ୍ତ କେତେ ଥିଲା ଆମର 3 ଥିଲା 3 କାଟିଦେଲେ ଆମର କେତେ ହେଲା 179/79 ଗୁଣ 2 ବିଭକ୍ତ 3 ହେଲା ଯେତିକା କାହାକୁ ଏମିତି କଟାକଟି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି ଗୁଣନ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଗୁଣିକି କରିପାରିବେ ହେଲା ବହିରେ ତ ଦେଇନି କେମିତି ଗୁଣିବ ସେ ଖାଲି କାଲକୁଲେଟର ମାରି ଦେଇଛି ଆନ୍ସର ତ ଆପଣ ଗୁଣନ ବି କରିବାର ଅଛି ଯେମିତି ଭୁଲ ନ ହବ ଏଟା ଗୁଣନ କଲା ବେଳକୁ ଯେମିତି ଭୁଲ ନ ହବ ତେଣୁକରି ଦେଖିକି ଉପର କାଲକୁଲେସନ ଦେଖୁଥିବେ ତଳ କାଲକୁଲେସନ ସବୁ କାଲକୁଲେସନ ଦେଖିକି କରୁ ହେଲା ତାପରେ ଦେଖ ପିଲେ କଣ କରିବା ଆମର 22 ନମ୍ବର ଉଦାହରଣ 22 କରିବା ଦେଖ ପିଲେ ଉଦାହରଣ 22 ଦେଇଛି ଆମର 14 ସେମି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲର ଆୟତନ ଆଉ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କର ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲ ଅଛି ହେଲା ଯାହାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହଉଛି 14 ସେମି ଦେଇଛି ତାର କଣ ଦେଇଛି ଆମକୁ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବାହାର କରିବାକୁ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ ଆମେ ପଢିଥିଲେ 3πr²। ବୁଝିପାରିଲ ତାପରେ ଆୟତନ ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆୟତନ କଣ ପଢିଥିଲେ 2/3πr³ ଏଇ ଯୋଡାକ ଜିନିଷ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି ପିଲେ ମୁଁ ଟିକେ ବଡ ସାନ ଆର ମୋର ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଉଛି ଯଦି କୋଉଠି ସାନ ଆର ବଦଳରେ ବଡ ଆର ଦେଇଛି ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଛି ମାନେ ସବୁବେଳେ ସାନ ଆର ନେବେ ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ପିଲେ ଆମର ଅର୍ଦ୍ଧଗୋଲାକାର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଆମର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଦେଇଛି 14 ତାହେଲେ ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି କଣ ଆୟତନ ପାଇଁ सूत्र ମୁଁ लिखिदेଇଛି 2/3πr³ ହେଲା 2/3πr³ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 2/3 ଗୁଣନ ପାଇ ଜାଗାରେ ଆମକୁ କେତେ ଦେଇଛି 22/7 କେତେ 22 ବିଭକ୍ତ 7 r କେତେ ଦେଇଛି 14 ର କ୍ୟୁ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଏମିତି ଗୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆମେ କାଟାକାଟି କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ 14 ମୁଁ लिखिଦେଲି 7 କୁ କାଟିଲି କେତେ ହେଇଗଲା 2 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗୁଣିବାକୁ ଅଛି ହେଲା ତ ଦେଖ କେମିତି ଗୁଣିଲେ ଇଜି ହବ ହେଲା କେମିତି ଗୁଣିଦେଲେ ଆମକୁ ଇଜି ହବ ଆମେ ଇଜିରେ କରିପାରିବା ତ ଦେଖ 22 ଦୁଗୁଣେ କେତେ କରିଦେଲି 44 ଗୁଣନ 14 ଦୁଗୁଣେ କେତେ କରିଦେଲି 28 ଗୁଣନ 14 ରହିଲା ତଳେ ଅଛି ଆମର 3 ହେଲା 3ଟା ଥାଉ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆଉ କଣ କରିପାରିବି ଦେଖ ପିଲେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ 11 ରେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୁଣିବାକୁ ସହଜ ତାହେଲେ ଏଠି 11 ଗୁଣନ 4 ଅଛି 14 4 56 ମୁଁ ନେଇପାରିବି କେତେ ନେଇପାରିବି 14 4 56 তাহলে এটি 11 গুণন 28 গুণন 56 বিভক্ত 3 ମୁଁ କଣ କଲି ଏଇ ଯୋଉ 4 ଟାକୁ ନେଇକି 14 ରେ ଗୁଣିଦେଲି 56 ହେଇଗଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏଇ ଯୋଡାକୁ ଗୁଣିବାର ଅଛି ତ ଆମେ ସର୍ଟ ଟ୍ରିକ୍ ସବୁ ଭିଡିଓ ମୁଁ ସାଇଜ ଅପଲୋଡ କରିଛି ଆଗ କଣ କରିବ 6 କୁ 8 ରେ ଗୁଣିବ କେତେ ହେଇଗଲା 48 4 ପଳେଇଲା ତାପରେ 6 କୁ 2 ରେ ଗୁଣିଲ 12 5 କୁ 8 ରେ ଗୁଣିଲ କେତେ ହେଇଗଲା 40 40 12 କେତେ 40 12 52 ରେ କଣ ମିଶିଗଲା ଆମର 4 ମିଶିଗଲା କେତେ ହେଇଗଲା 52 4 56 5 ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ 5 କୁ 2 ରେ ଗୁଣିଲ 10 ରୁ 5 ମିଶିଲେ 15 କେତେ ହେଇଗଲା 1568 ଗୁଣନ 11 ଅଛି ବିଭକ୍ତ 3 ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ 11 ରେ କେମିତି ଗୁଣିବା ମୁଁ କହିଦେଲି ହେଲା ତ ଦେଖ 11 ଅଷ୍ଟା 88 8 ରଖିନବ ଏ ଯୋଉ ସରି ଏମିତି ଭୁଲିଯା 8 ତାପରେ 8 6 14 4 ରଖିନବ 1 6 5 11 11 1 12 2 ରଖିନବ 1 ତାପରେ 5 1 6 6 1 7 7 ତାପରେ ଏଠୁ 1 ହେଲା ଏତିକି ବିଭକ୍ତ 3 ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 3 3 5 15 2 22
सता 21 1 14 चौकु 12 2 28 28 हेले नुआ 27 1 भक्त 3 हमर एतिकी होला कोन यार आयत हला आयतन केते होला 5779 विभक्त 1/3 हला केमि जाला बुझि पेलो हला तो फास्ट गोटे 11 बाहर कर 11 तो 11 जेतेले 11 गुणी हर थो आमे संख्या गुरा मिसे मिसे चले 8 8 6 14 4 रखनो 1 तापर 5 6 5 11 के 12 2 रखनो 1 5 के 6 के 7 1 हैला एटा सब ट्रिक वीडियो रे मु बतई थेली जो 30 टा ट्रिक एते सब थिला हैला ताले ये बाहर बोले कोन आयतन वर्तमान आमे कोन बाहर करिया समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल एटा लिखि दियन समस्ते तापर समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल बाहर करिया एटा लिखि दउची जब समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल कोन समग्र पृष्ठ क्षेत्रफल सप्रूफ है 3 पाई आर स्क्वायर ताले देखो 3 गुणन पाई होची 22 विभक्त 7 आर होची 14 गुणन 14 ताले देखो कटि वाला 2 हैना ताले देखो 3 3 दुगुणा केते 6 हैना 6 14 सो केते 14 55 14 होगो 84 84 एथे देखो 11 एठी 22 अछि 22 रु ओटे 2 नै होली 84 दुगुणा केते देखो एटा मु 2 नै होले एठी केते रहला 11 रहला 2 दुगुणे 4 3 की 12 12 को 14 गुणी 14 को 12 गुणले केते 5 48 18 नव 4 हैला तापर एटू 12 के 12 4 16 168 हे वाला गुणन केते अछि हमर 11 ताले एटा केते हे जो 8 8 6 14 4 नव 1 6 के 7 के 8 हैला 8 तापर 1 केते होला हम 1848 1848 कोन होला सेंटीमीटर क्यूब केते 1848 सेंटीमीटर क्यूब ये सॉरी स्क्वायर एटा वर्ग एटा हमर कोन देछ क्षेत्रफल देछ 500 पृष्ठतल क्षेत्रफल एटा आयतन एटा थिला सेंटीमीटर क्यूब हला तो एटा समस्त लिखि दिया देखला गुणन केंति कोली गुणन का सबले लक्ष्य कर मु केंति बोछ मो एठु देखो 11 करली मु जानछि 11 गुणियाटा सहज तो 22 देछ एटा 11 करिया पे 2 एठु काढी देबी 2 काढी देबी माने एटा 2 गुणन 11 कर देली ताल हे जो 2 टा एठरे गुणी होला केते होला 2 गुणे 4 3 की 12 12 को 14 गुणी दे 168 गुणन 11 रहला 11 गुणी माने मिसे मिसे चली 8 8 6 14 4 9 1 6 के 7 के 8 1 हैला एते ही तो केते हो 1848 टाइटल भी देली उदाहरण 23 को जिबा जबले उदाहरण 23 अछि गोटी गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल होची एति तबे तार आयतन केते हैला उदाहरण 23 ता पृष्ठतलर क्षेत्रफल हैला चित्र सबथरे पडिया दरकार नाही से देछि पृष्ठतलर क्षेत्रफल गोलकर पृष्ठतलर क्षेत्रफल कोन पृष्ठतलर क्षेत्रफल हमरो गोलकर पृष्ठतल क्षेत्रफल 3 पाई 4 पाई आर स्क्वायर हैला गोलक माने निदा गोलकर सूत्र कोन 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू केते देछि से हमकु 5544 ताले एति देछि हमकु आयतन पचाछि हमकु कोन पचाछि 4/3 पाई आर क्यूब रो मान केते पाई आर क्यूब रो मूल्य केते हमकु पचाछि ताले देखो एठु हमें आर काढिबा एठी नेकी पकेया ताले देखो हैला तो देखो एठी कोन करिया मु देखली 4 4 गुणन 22 वक्त 7 गुणन आर आर हमकु देनी आर स्क्वायर रखिले एठी 5 5 4 4 हैला वर्तमान देखो पिले मु जानछि 4 विभाज्य सूत्र कोन जे संख्या रो लास्ट 1 को 10 और अंक 4 द्वारा विभाज्य से संख्या 4 द्वारा विभाज्य तो एटा 4 रे आराम से कटिबो हैला मु 4 रे काटिली 4 के 4 1 बोलला 15 हैला 15 हेले 4 3 के 12 3 बोलिला केते हैला 3 34 34 हेले 4 8 32 2 बोलला 16 को 24 बुझि पाइलो तापर देखो 22 रे काटी 22 रे 11 रे काटले 2 11 रे काटली 11 के 11 2 बोलला 11 दुगुणे 22 11 16 को 66 पुनी 2 रे काटली केते होला 6 3 63 ताले हमर देखो r स्क्वायर इक्वल टू केते होला 63 गुणन 7 गुणियोन कोन करियोनी गुणियोन केबे गुणियोन हैला मु ताले देखो ए 63 टा कोन लिखि परिबी 7 गुणन 9 टा 7 गुणन 9 होची 63 हैला आगुर गोटे 7 गुणी हेकी अछि ताले मु 9 जगह रे कोन लिखि परिबी 3 गुणन 3 आउ एठी 7 टा अछि
ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? 7 ଗୁଣନ 3 ଗୁଣନ 3 7 ତିରିକି 21 ତିରିକି 63 ଇଏ ହଉଛି 7। ତାହେଲେ ଦେଖ ଦିଟାରେ ଗୋଟେ ନେବି, ଦିଟାରେ ଗୋଟେ ହେଲା। r ସ୍କୋୟାର ଯେମିତି ଏତିକି r ହଉଛି ଦିଟାରେ ଗୋଟେ ନେବି, ଗୋଟେ ଯୋଡେ 7 ଗୋଟେ 7 ନେଲି 3 ନେଲି, ତାହେଲେ ଆମର r କେତେ ହେଇଗଲା? r ହେଇଗଲା 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଯଦି r ଟା 21 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଆମର 4/3 ପାଏ r କ୍ୟୁ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 4/3 ଗୁଣନ ଆୟତନ ବାହାର କରିବା, ପାଏ ର ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 22/7 ଗୁଣନ r କ୍ୟୁ 21 ଗୁଣନ 21 ଗୁଣନ 21। କେହି ଚାଲାକି ଦେଖେଇକି ଏଠି 21 ଗୁଣନ 21 ଗୁଣନ 21 କାହାର ମୂଲ୍ୟ ମନେ ଅଛି ସେ ଲେଖିଦବ ହେଲା। ଦେଖ 7 ତିରିକି 21 ଗୋଟେ 21 କଟିଗଲା, କେତେ? 7 ତିରିକି 21 ଗୋଟେ 21 କଟିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 4 ଗୁଣନ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? 22 ଗୁଣନ 21 ଗୁଣନ 21 କରିବାର ଅଛି ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 21 ର ସ୍କୋୟାର ତମେ ଜାଣିଛ? 21 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ? ଯିଏ ନ ଜାଣିଛ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଠି କାଟିଦବ, 1 କେ 1 2 2 4 ଏ ହଉଛି 4 441। କେମିତି କଲି? 1 କୁ 1 ରେ ଗୁଣିଲି ହେଲା 1, ତାପରେ 1 ଦୁଗୁଣେ 2 1 ଦୁଗୁଣେ 2 4, ତାପରେ ଏଠୁ 2 ଦୁଗୁଣେ 4 441। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଗୁଣନ ଆମର ଏଠି ଦେଖ କେତେ ଅଛି? 4 ଗୁଣିଆର ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ 2 ଗୁଣିଆର ଅଛି, ଆରେ ଏଠି ଗୋଟେ 2 ଗୁଣିଆର ଅଛି ନା 11 ଆମକୁ ବାହାର କରିବାର ଅଛି। ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଗଲା? ଆମର 8 ଗୁଣିଆର ଅଛି, ତ ଏଠି 8 ଗୁଣିଆ ଗୁଣନ 11 ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ 8 ଗୁଣିଲେ 8 କେ 8 8 32 2 ରଖିବ 3 8 32 3 35 ଗୁଣନ 11 କରିବାର ଅଛି। 11 ଯେତେବେଳେ ଗୁଣା ହବ ସହଜ, 8 ଦେଖ 8 8 2 10 ଶୂନ ରଖିନବ 1 5 2 7 1 8 ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 5 3 8 1 9 5 3 8 1 9 ତାପରେ ଏଠୁ 18 କେତେ ହେଇଗଲା? 39,808। କେତେ? 39,808 କଣ ଆୟତନ ଏଇଟା ଦେଇଛି ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ। ବୁଝିପାରିଲ? 39,808 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ। 8 8 2 10 ଶୂନ ରଖିନ 1 5 7 7 1 8 ଓହୋ 5 3 8 ଏଠି 10 ଯାଇନି, ମୁଁ 10 ଗୋଟେ ଲେଖିଦେଇଛି। କେତେ ହେଇଗଲା? 38,808 ହେଲା। କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଦେଖ କଣ କରିଥିଲି 8 8 2 10 ଶୂନ ରଖିନ 1 5 2 7 1 8 ତାପରେ କଣ 5 3 8 ମୁଁ ଏଠି 1 ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲି, ଏଠୁ ମୁଁ ହେଲି 10 ଆଇଛି 1 ମିଶେଇ ଦେଇଥିଲି, ନହେଲେ ଭୁଲ ହବନି, କେତେ ଠିକ କେତେ ଭୁଲ ନାହିଁ ହେଲା। ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? 38,808 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ। এটা হলো কোন আমার উদাহরণ 23 ର ଆନ୍ସର। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ କରିବା? ଉଦାହରଣ 24 କେତେ କରିବା? ଉଦାହରଣ 24 ଏଟା ଲିଭେଇ ଦଉଛି। ଦେଖ ଉଦାହରଣ 24 କଣ ଦେଇଛି? 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୀର୍ଘ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସମଘନାକାର କାଠରୁ ହେଲା ଆମେ କଣ କରିବା? ବୃହତ୍ତମ ଗୋଲକରେ ପରିଣତ କଲେ। ହଁ ସେ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦୀର୍ଘ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ମାନେ କଣ ଅଛି? ଦୀର୍ଘ ବାହୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ସମଘନାକାର କାଠ ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଗୋଟେ ସମଘନାକାର କାଠ ଖଣ୍ଡ ହେଲା। ସମଘନାକାର କାଠ ଖଣ୍ଡଟା କେମିତି? ଏମିତି ଗୋଟେ କଣ ଅଛି? ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟୁବ ଅଛି ହେଲା, ସମଘନ ଅଛି। ସେ କହିଲା ୟା ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଣ କାଟିବା? ଗୋଟେ ଗୋଲକ କାଟିବା, ଗୋଟେ ଗୋଲକ କାଟିକି ବାହାର କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ଗୋଟେ ଗୋଲକ କାଟିକି ବାହାର କରିବା, ଯେମିତି ଏଟା ସବୁଠୁ ବୃହତ୍ତମ ଗୋଲକ ହଉଥିବ, ସବୁଠୁ ବଡ ଗୋଲକ ହଉଥିବ, ଠିକ ଅଛି। ବଡ ଗୋଲକ ଯେତିକି ହବ, ଏଇ ଗୋଲକର ଘନଫଳ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଆମକୁ ଦେଇଛି। ଗୋଲକର ଘନଫଳ ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ଏଇ ଦେଖ ଏଠି ବାହୁ ଦେଇଛି 7 ହେଲା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଦେଖ ଦେଖ ଏଇଟା ମଝିରୁ ଯାଇଛି ମାନେ ୟା ପୃଷ୍ଠରେ ଲାଗିଛି, ଏଇଟା ଏଇ ମଝିରୁ ଯାଇଛି ୟା ପୃଷ୍ଠରେ ଲାଗିଛି, ଏଇ ପୃଷ୍ଠରେ ଲାଗିଛି, ଏମିତି ପଛ ପଟକୁ ତା ପୃଷ୍ଠରେ ଲାଗିଥିବ, ଏମିତି ଆଗ ପଟକୁ ୟା ପୃଷ୍ଠରେ ବି ଲାଗିଥିବ ତା ଗୋଲକଟା ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଏଇ ପୃଷ୍ଠରୁ ଏଇ ପୃଷ୍ଠକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ? ଆମର ବାହୁ ଦେଇଛି 7, ତାମାନେ ଇଏ ହେଲା 7। ଯଦିକା 7 ହେଇଗଲା, ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା? ଏଇ ଗୋଲକର ବ୍ୟାସ ହେଇଗଲା। ଯଦିକା ବ୍ୟାସଟା କଣ ହେଇଗଲା? 7 ହେଇଗଲା। ଯଦିକା ଡି ଟା କେତେ ହେଇଗଲା? 7 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଆମର ଆର କେତେ ହବ? 7/2 ଏତିକି ଦବ। ପଏଣ୍ଟ କରନି, 7/2 ଆମର ଆର କେତେ? 7/2। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ଗୋଲକର ଆମର ଆୟତନ ପଚାରିଛି, ତାହେଲେ ଗୋଲକର ଆୟତନ ସୂତ୍ର କଣ?
4/3 पाए आर क्यू देख 4/3 गुणन आमर ये के 22/7 डेजी नहीं 22/7 सब देख ना सॉरी एटी 3.141 है एटी के 3.14 पायर मूल्य सब पायर मूल्य अलग अलग देते है तुम देखो क्वेश्चन ब्राकेट करके 3.14 देती गुणन ये के 7 विभक्त 2 गुणन 7 विभक्त 2 गुणन 7 विभक्त 2 एतिक आमको करके बाहर कर कौन एटार मूल्य तो देख ये कैलकुलेशन कष्ट लगुव तो देख 2 गुणन 2 4 कटिगला है देख ये 4 अच्छी एटा 2 रे काटिदेवी केते गला 2 के 2 पॉइंट 1 बढ़ला 11 गला 2 5 10 7 केते गला 1.57 1.57 बर्तमान देख आग गुणी दवा तापर कौन करिया तापर एटू हमें 3 रे ये करिया हैला बर्तमान देख 7 रे गुणिया आ किछ बाटो नाही गुणिया हैला 749 9 रखनव 4 7 35 4 39 9 रखनव 3 तापर 7 7 3 10 गुणन 7 विभक्त 3 ताले देखो पुनी 7 रे 7 नुआ 63 3 रखनव 6 7 9 63 6 69 69 हेले 6 7 7 0 0 6 7 के 7 गुणन 7 विभक्त 3 ताले देखो पुनी 7 रे 19 7 3 के 21 2 7 नुआ 63 2 65 5 रखनव 6 6 7 को 42 48 8 रखनव 4 7 7 49 4 49 53 विभक्त 3 बर्तमान देख 3 जो हरबी 3 ना कौन हो 3 3 के 3 तापर के बढ़ला आम 2 बढ़ला 23 होगा 3 7 21 2 बढ़ला 28 3 नुआ के 27 1 बढ़ला पॉइंट लगे 15 3 5 15 तापर हेटू आमर के 1 15 बढ़ले 1 बढ़ला बढ़ला नहीं 0 ताले केते हिजो आमर से ये सेंटीमीटर एटा हेला कोन तार आयतन देखो केते देछि हैला 179.5 घन सेंटीमीटर 179.50 सेंटीमीटर की हेला कोन बोले जोटा ऑप्शन नाही हमें किंती ट्रिक जाने 7 रे गुणिया रो गुणिया मु कोन बोली एका थरे के बड गुणन करले हमहु भिड़ पडियो तेनु करी 7 रे 7 गुणन चलली भूल होबन हैला केते जल्दी हेला गुणन प्रैक्टिस करले जल्दी जल्दी हेतियो किछ नै हैला भूल भी होबन कारण 7 को पड़ी के देखा 10 श्रेणी भूल करछो ताले टिके भाबिया अछि नि जइयो हैला तो बर्तमान एटा कोन होला उदाहरण 24 हेला बर्तमान आमे जीवा पड़े उदाहरण 25 को के जीवा उदाहरण 25 देखो बिले एटा लिबे दुची से उदाहरण 25 रे देखी सिलिंडर आकृतिर एक जल पात्र भूमिर व्यास हूँ के 10 सें ताले एटा गोटे सिलिंडर आकृतिर गोटे जल पात्र अच्छी जल पात्र अच्छी यार व्यासार्ध हूँ के व्यास व्यास देदेला 10 बुझिपाइल एथिरे थिबा जल समान आकार कौन जल समान आकार 300 कौन छोट छोट लुहा बॉल पके छोट छोट लुहा बॉल पके कौन करिया बॉल पकेले समान आकार है बर्तमान कौन है जो जलटा जी कौन है 2 सेंटीमीटर एतिक ये बॉल गुड़ा पकईदे से 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा 2 सेंटीमीटर बुझिपार 2 सेमी ऊपर को उठीगला प्रत्येक गोल व्यासार्ध निर्णय कर ता माने जो पानीटा अधिक कहीं जो गोल गुड़ा पकेले जो बॉल गुड़ा पकेले सी जी जगह नेला पानी ऊपर उठी बुझिपारे कि नहीं कौन हुए जिते आम कौन करिया एतिक पानी पकई था 2 सेंटीमीटर पानी देते आयतन पानी जो से 2 सेंटीमीटर ऊपर उठी था बॉल पकेले तमें छुआ बेले पढ़ी काऊ कौन
ମାଟି ପାତ୍ର ଯୋଉ ମାଟି ଖରା ଦିନେ କାଉଠି ଉଡି ଉଡି ଯାଉଥିବ ସେ ଗୋଡି ଆଣି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପକେଇବ ତାପରେ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିବ। ତାହେଲେ ପାଣି କାହିଁକି ଉଠୁଛି? ଗୋଡିଟା ତା ଜାଗା ନଉଛି ପାଣି ଜାଗାଟା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଡି ଯେତିକି ଜାଗା ନଉଛି ସେତିକି ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ କଣ ଯେତେବେଳେ 300ଟି ବଲ୍ ପକେଇଲି ସେ କଣ ହେଲା ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପରକୁ ଉଠିଲା ପାଣି। ତାହେଲେ କେତେ ଉଠିଲା? 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଉଠିଲା ଏତିକି ଆୟତନର ପାଣି ଏଇ ଯୋଉ 2 ସେଣ୍ଟିମିଟରରେ ଯେତିକି ପାଣି ଧରୁଛି ଏଇତିକ ପାଣି ଏଇ ଯୋଉତିକ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିଲା। ତାମାନେ ଏଇତିକର ଆୟତନ ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତର ଆୟତନ ଗୁଡା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ଏଇ ଯୋଉ ବଲ୍ ଗୁଡାକର ଆୟତନ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଲା। ସିଏ ଆମକୁ ପଚାରିଛି ଯେ ଏ ଗୋଲି ଗୁଡାକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ। ତାହେଲେ ଦେଖ ମନେକର ଗୋଲି ଗୁଡାକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ଆର, ଯଦି ଗୋଲି ଗୁଡାକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆର ନେଲ ତାର ତା ଆୟତନ କେତେ ହେଇଯିବ? ଆୟତନ ହେଇଯିବ 4/3 ଗୁଣନ ପାଏ ଆର କ୍ୟୁବ। ଏତିକି ହେଇଯିବ କଣ ଗୋଲି ଗୁଡାକର ଆୟତନ। ଆୟତନ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 300ଟି ପକା ହେଇଛି ଗୋଟିକର ଏତିକି। ତାହେଲେ 300ଟି କେତେ ହେଇଯିବ? 300 ଗୁଣନ 4/3 ଗୁଣନ ପାଏର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି? ପାଏ ଥାଉ, ପାଏ ଗୁଣନ ଆର କ୍ୟୁବ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ ଆମର କଣ ଦେଇଦେଲା? ଆମର ଦେଇଦେଲା ସିଲିଣ୍ଡର 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଆୟତନ ବଢି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ ସୂତ୍ର ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥା କଣ? ଆମର ହଉଛି 2 ପାଏ ଆର କ୍ୟୁବ 2 ପାଏ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍, ପାଏ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍ ହେଲା। ଏଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଆମର ସିଲିଣ୍ଡରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କଣ? ସିଲିଣ୍ଡରର ଆୟତନ। ବୁଝିପାରିଲ? ସିଲିଣ୍ଡର ଆୟତନ କଣ? ପାଏ ଆର ସ୍କୋୟାର ଏଚ୍ ହେଲା। ଆର ହଉଛି କେତେ? ଆମର ହଉଛି କେତେ? 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଦେଇଛି ମାନେ ବ୍ୟାସଟା। ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧଟା କେତେ? 10/2 = 5। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାଇଁ? ତା ମାନେ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖିପାରିବି ପାଏ ଗୁଣନ 5 ଗୁଣନ 5 ହାଇଟ୍ କେତେ? ଏତିକିର ଏତିକି ମାନେ ଉଚ୍ଚତା କେତେ? 2 ସେମି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏତିକି ହଉଛି ୟା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ତାମାନେ ଏଇ ଯୋଉ 300ଟା ଗୋଲିର ଆୟତନ ଆଉ ଏତିକି ଜଳର ଆୟତନ ସମାନ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତିକି ବାଟ ଉପରକୁ ଉଠିଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ମୁଁ କାଟାକାଟି କରିବି। କାଟାକାଟି କଣ କରିବି? ପାଏକୁ ପାଏ କାଟିଦେଲି। 5 5 25 2 50 କି ନାଇଁ? 50 କୁ ଯେତେବେଳେ ଇଏ କାଟିଦେଲି 6 ହେଇଗଲା। କେତେ ହେଇଗଲା? 6 ହେଇଗଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ 3 କାଟିଦେଲି 2 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଆମର ଇଏ 4 2 8 ଗୁଣନ ଆର କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା? ଆମର 1 ହେଲା। ତାହେଲେ ଦେଖ ଆର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା? ଆର କ୍ୟୁ ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 1/8। ତାପରେ ଆର ଇକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ କେତେ ହେଇଗଲା? 1/8 ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ହେଲା। ତାହେଲେ 1/8 ର 1 ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ହଉଛି 1, 8 ର ରୁଟ୍ କ୍ୟୁ ହଉଛି 2। ତାମାନେ 1/2 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 1/2 ସେଣ୍ଟିମିଟର କାହାର ହେଇଗଲା? ଏଇ ଯୋଉ ବଲ୍ ଗୁଡାକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତାହେଲେ ବଲ୍ ଗୁଡାକର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ 1/2 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆକୁ ଲେଖିପାରିବି 0.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କଣ ଲେଖିପାରିବି? 0.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ମାନେ ଅଧେ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହଉଛି କଣ ୟାଙ୍କର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ଆମର କଣ ଉଦାହରଣ 25। ଯେତିକି ବଲର ଆୟତନ ସେତିକି ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିବ, ସେତିକି ଆୟତନ ପାଣି ଉପରକୁ ଉଠିବ। କେତେ ଉଠିଛି? 2 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାହେଲେ ଏଇତିକର ଆୟତନ କାହା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଇଯିବ? ଆମର ଟୋଟାଲ 300ଟି ବଲର ଆୟତନ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ସେତିକି ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ମୋର ଆନ୍ସର। କାଟାକାଟି ଦେଖ ଇଏ ହଉଛି 5 5 25 2 50 ଇଏ କାଟିଲି 6 ଇଏ 3 କାଟିଲି 2 ଇଏ 4 2 8 ପଳେଇଲା 1/8 ହେଇଗଲା। ହେଲା। ସବୁବେଳେ ପରିମିତିରେ କାଲକୁଲେସନ ଟା ଟିକେ ଭଲରେ ଠିକରେ କଲେ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ରହିଲା, ସେଇଟା କରିଦବା। ଟିକେ ବରଂ କ୍ଲାସ ଟି ବଡ ହେଇଯାଉ, ଏଟା ଶେଷ କରିଦବା। ତାପରେ ଆମେ ଅନୁଶୀଳନକୁ ଯିବା। ତ ଉଦାହରଣ 26 କଣ ଅଛି? ସେ କହିଲା ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାଇଁ? ଗୋଟେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଅଛି। ସେ କହିଲା ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତରୁ ଗୋଟେ ଆମେ କଣ କରିବା? ଗୋଟେ ବଡ ଗୋଲକ ଗୋଟେ କାଢିଦବା। ହେଲା। ଗୋଲକଟେ ମୁଁ କଣ କଲି? ବାହାର କରିଦେ ହେଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଦେଇଦେଲା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା। ଏଇଠୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଇଦେଲା 20 ସେମି। ଆଉ ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଏଇଟା ବି ହଉଛି କଣ ଗୋଟେ ବ୍ୟାସ। ତାମାନେ ଏଇଟା ବି ହବ 20। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତର ଇଏ କଣ ହେଇଗଲା? 10 ହେଇଗଲା। 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଗଲା କଣ ଆମର ଇଏ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା। ଯଦି ଏଇ ଟୋଟାଲଟା ଦେଖ ଏଇଟା ହଉଛି କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ। କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁକୁ ସବୁଆଡେ ଯୁଆଡେ ଟାଣିଆ ସେଇଗୁଡା ସବୁ କଣ ହବ? 20 20 ହବ ହେଲା। ତାମାନେ ଏଇଟା ବି 20 ହବ। 20 ହେଲେ ଏଇଟା କଣ ହେଇଗଲା? 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଇଗଲା ୟାର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ ପଚାରିଛି ଦେଖ
ଅବଶିଷ୍ଟ କାଠର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କେତେ ବାହାର କରିବା। ତା ମାନେ ଆମେ ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ଆୟତନ କାଢିବା, ତାପରେ ଏଇ ବୃତ୍ତଟାର ଆୟତନ କାଢିବା, ଯୋଡ଼ାକ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ବାକି ଥିବା କାଠ ବଞ୍ଚି ପଡିବ। ତାହେଲେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଏଇ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର ଆୟତନ ଦେଖିବି, ତାହେଲେ ଆମର କଣ ହେଇଯିବ 2/3 ଗୁଣନ ପାଏ। ପାଏର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଦେଇଛି ଏଠି 3.14 ରଖିଥାନ୍ତୁ। ପାଏର ମୂଲ୍ୟଟାକୁ ପାଏ ଗୁଣନ ଆମର କେତେ 2/3 ପାଏ r କ୍ୟୁବ୍। r କ୍ୟୁବ୍ ମାନେ ଏଠି ଆମର ହେଇଯିବ କେତେ 20 ର କ୍ୟୁବ୍, ତାପରେ ମାଇନସ 2/3 ନା 4/3 4/3 ଗୋଲକ ଆମେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋଲକ କାଢୁଛେ ଏଟା 4/3 ଗୁଣନ ପାଏ ଗୁଣନ ଏଟା କେତେ r କ୍ୟୁବ୍ କେତେ ଆମର এই টোটালটা হচ্ছে 20 তাহলে আমি ହେଇଯିବ 10 ର কিউব বুঝিপাইল। তাহলে বর্তমান দেখো ମୁଁ 2/3 ପାଏ କମନ ନେଇଗଲି, କଣ ନେଇଗଲି 2/3 ପାଏ କମନ ନେଇଗଲି। ଏଠି ରହିଲା 20 ର କ୍ୟୁବ, 20 ର କ୍ୟୁବ ସମାନ 8000। ଆରେ 10 ର କ୍ୟୁବ କେତେ 1000 ଗୁଣନ 2 এই ଯୋଉ ସରି ହଁ 2 ର କ୍ୟୁବ 20 ର କ୍ୟୁବ 8000 ଏତିକି ମନେ ରଖ। 2 ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି 8 ଓ 10 ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି 1000। ଏମିତି ଏଠି ଦେଖ ଏଠି 2/3 ପଳେଇଛି, ଏଠି ଗୋଟେ 2 ଅଛି ପାଏ ପଳେଇଛି, ତାହେଲେ 2 ଗୁଣନ ଇଏ ହଉଛି 10,000 କେତେ ହେଇଯିବ 2 ଗୁଣନ ଆମର 1000 କେତେ ହେଇଗଲା 2000 ଏତିକି ହେଇଗଲା। ତାମାନେ ଦେଖ 2/3 ପାଏ ଗୁଣନ ଏଠି ଆମର କେତେ ହେଇଗଲା 6000 ହେଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ପାଏର ମୂଲ୍ୟ ପକେଇଦେବି, ଏଠି ପାଏର ମୂଲ୍ୟ 3.14 ପକେଇ ଦଉଛି, ସେ ଦେଇଛି ତ 3 ରେ କାଟିଲେ ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା 2000 ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ 2000 କୁ 2 ଗୁଣିଲେ 4000, 4000 କୁ ମୁଁ କଣ ଲେଖିପାରିବି 4 ଗୁଣନ 1000 ଇଏ ହଉଛି 3.14। ତାହେଲେ ଦେଖ 4 ଗୁଣିଲି 4 ଚୌକୁ 16 ସଂରକ୍ଷଣ 4 କେ 4 1 ଏ ଯୋଉ 4 କେ 4 1 5 ତାପରେ ଦଶମିକ ଇଏ ହଉଛି କେତେ ଆମର 4 3 12 ଗୁଣନ 1000। ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦଶମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ 1000 ଗୁଣିଲେ ସେ କଣ ହବ ଗୁଣନ କରିବ ମାନେ ସେ 3ଟା ଶୂନ ଡାହାଣକୁ ଯିବ। ତାହେଲେ ଯେତେବେଳେ 3ଟା ଶୂନ ଡାହାଣକୁ ନଉଛି ଇଏ କେତେ ହେଇଗଲା 12 6 0 ଏତିକି। ଦେଖ ଏଠି ଥିଲା ଦଶମିକ 1 2 3ଟା ଏଠି ନେଇ ତାମାନେ ଏତିକି ଆମର କଣ ବଳିଲା ଘନ ପଚାରିଛି କେତେ ଆୟତନ ବଳିଲା, ତାହେଲେ ଏତିକି ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ ଆମର ବଳିଲା। ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିବ କେତେ 12,560 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ বা ঘন সেন্টিমিଟର ଆମର ବଳି ପଡିଲା। କଣ କଲେ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧବୃତ୍ତର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଅର୍ଦ୍ଧ ଗୋଲକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଲକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳକୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ। ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଯେତେବେଳେ 2 ପାଏ କମନ ନେଇଗଲେ ଏଠି କଣ ରହିଲା ଆମର ଖାଲି 20 ର କ୍ୟୁବ ରହିଲା 8000, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ 2 ଏଠି ବଳି ପଡିଛି 10 ର କ୍ୟୁବ ହଉଛି 1000 2 2000 8000 2000 ଗଲେ 6000 6000 କୁ 3 ରେ କାଟିଲେ 2000 2000 କୁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ରେ ଗୁଣିଲେ 4000 4000 କୁ ମୁଁ ଲେଖିପାରିଲି 4 ଗୁଣନ 1000 ମତେ ଏଇ 4 କୁ ନେଇକି 3.14 ରେ ଗୁଣିଦେଲେ କେତେ ପଡିଲା 12.56 ଗୁଣନ 1000 12.56 1000 ଗୁଣିଲେ 3ଟା ଶୂନ ଏପଟକୁ ପଳେଇଲା ଦଶମିକ, ତାହେଲେ କେତେ ହେଲା 12,560 ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ୟୁବ। ତ ଆଜିର କ୍ଲାସରେ ଆମେ କଣ କରିଛେ ଉଦାହରଣ ସବୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛେ ଏଇ ଚାପ୍ଟର ର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଉଦାହରଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ମୁଁ ଦି ଥର ଏକ୍ସପ୍ଲେନ କରିଛି ଉଦାହରଣ କେମିତି କୋଉଠି ହେଲା କଣ କାଲକୁଲେସନ କଲି। ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ କରନ୍ତୁ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଆଉ କଣ କରନ୍ତୁ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟଡି ଗ୍ରୁପ ମାନଙ୍କରେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ ହେଲା। ଦେଖା ହବ ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡିଓରେ। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।